अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 219 रे बे चक नंबर और ये है कुकियांवाला, फैसलाबाद का ही ये इलाका है जहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक शख्स है जो एक फैक्ट्री में मज़दूरी करता था, उसके ऊपर मुबैना तौर पे एक मुलजिम जिसने तेज़ाब डाल दिया और तेज़ाब डाले जाने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे तक वो मकतूल ज़िंदा रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसमें उसने बताया कि उसे कत्ल किसने किया है। उसने नाम लिया कि शरीफ मसीह नामी एक शख्स है जिसने उसके ऊपर तेज़ाब डाला है। उसके बाद उस मुलजिम को पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया और अब तक मुलजिम के ऊपर क्या प्रोग्रेस है, उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, पुलिस ने अपना क्या किरदार अदा किया है और क्या जो इस केस के मुद्दई हैं वो क्या इस केस से, इस सारी सूरत हाल से, इनकी तफ्तीश से मुतमईन हैं या नहीं, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम 219 रे बे कुकियांवाला में मौजूद है और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मेरे हाथ में एक FIR है और इसका मुकदमा नंबर 553/21 है और ये मोहम्मद वसीम साहब की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसका मुख्तसर वाक़या मैं आपको बता देता हूँ कि इनका भाई है जो एक फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ पे उसके साथ ये वाक़या पेश आया कि एक शख्स जिसका नाम जो इन्होंने FIR में दर्ज किया है शरीफ मसीह के नाम से और साथ 2 कस नामालूम लिखे हैं जिन्होंने इनके भाई के ऊपर तेज़ाब गिराया और तेज़ाब गिराए जाने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गए और वो थोड़ा सा वक्त जो है वो ज़िंदा रहा और उसके बाद वो उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद इन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, एक FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज किए जाने के बाद अब तक क्या सूरत हाल है, मुलजिमान कहाँ पे हैं, पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए, पुलिस ने अपना क्या किरदार अदा किया है और इस वाक़े के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, वजह क्या थी, वो तमाम तर आज हम आपके सामने पेश करेंगे। वसीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ और अहबाब भी हैं जिनसे हम बात करेंगे ताकि बात करने के बाद पता चले कि हक़ाइक़ क्या हैं और पुलिस ने अपना क्या किरदार अदा किया है। थाना निशाताबाद है और ये मुकदमा जो है ये वक़ूआ की तारीख़ जो है ये 21 अगस्त है और 21 अगस्त को ही इसको रिपोर्ट कर दिया गया था। वसीम साहब, कितने अरसा से यहाँ पे रह रहे हैं आप? तकरीबन 40 साल से। 40 साल से यहाँ पे? 40 साल से। अच्छा, यानी कि पैदा भी आप इसका मतलब यहीं हाँ पे जी। हुए होंगे। ठीक है। और ये जो आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई। बड़ा भाई है, हाँ जी। इसका मुझे बताएं कि ये कितने अरसे से उस फैक्ट्री में काम करता है जो यहाँ पे लिखी हुई है, उस्मान बशीर कॉटन वेस्ट? 2.5-3 साल ਤੋਂ 2.5-3 साल। इससे पहले क्या करता था? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। किसी और जगह ਹਾਂਜੀ, पे? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। हम्म, तकरीबन काफ़ी डेढ़ ਤੋਂ 15 साल ਤੋਂ ही ये काम कर रहे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? हम फेनियाँ ਦਾ। फैनियों का काम करते हैं। और भी कोई आपका भाई है हाँ जी। इसके अलावा? हाँ जी। कितने भाई हैं? 4 भाई थे। 4 भाई। ये जो आपका बड़ा भाई है, हाँ जी। इसके बीवी बच्चे भी हैं? एक बच्चा। एक बच्चा इसका। हाँ और जी। शादी इसकी अरसा दराज से हुई है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया है ये क्या था? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ। हम्म, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਾਪੀ ਘਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। हम्म, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲਈ ਆਈ। ठीक है। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक ਮੈਂ है। ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ। हम्म, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਯਾਰ ਆ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰ वो कौन है? शरीफ शरीफ। बशीर
ਬਸ਼ੀਰ बंदा कौन है वो? ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। फैक्ट्री का मालिक। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਉਹ ठीक। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜ਼ੁਬੈਰ हम्म, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਗਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਭਾਲਿਆ। 3-4 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ है, ना कोई गल ना कोई बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो बयान उसने दिया है, हाँ जी। आपको बताया ये जो बयान है, हाँ जी। ये कोई रिकॉर्ड वगैरह आपने किया? नहीं रिकॉर्ड नहीं जी ਕੀਤਾ। लिखा किसी ने? नहीं लिख नहीं। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਝਗੜਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। वो मुंशी वहाँ पे मौजूद था? ਹਾਂਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਫੋਨ ਹੈ। ਤੇ। ਫਿਰ ਗਫਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਗਫਾਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੱਜ ਕੇ ਖੁਦ अच्छा, इस एफआईआर में आपने लिखा हुआ है कि उसका कोई वजह नाद में आपने लिखा है कि माजी में कोई झगड़ा हुआ था, वो क्या था? ਉਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਂ। ਪਹਿਲੋਂ 3-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ आपको बाद में जब आपने जाके हॉस्पिटल में देखा, हाँ उस जी। वक्त आपके भाई की हालत क्या थी? ਸਾਰਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। तो बात वो उससे हो रही थी? ਹਾਂਜੀ उस वक्त? ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਈ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਫੜਿਆ ਵੀ, ठीक है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। अच्छा, जब पुलिस आई है उस वक्त वो जिंदा था? ਨਹੀਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। उस वक्त उसकी हाँ डेथ जी। हो गई थी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब पुलिस आई है तो उसने क्या कार्रवाई की? दरखास्त उन्होंने लिखी, आपने लिखी, क्या हुआ? ਦਰਖਾਸਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ FIR ਲਈ, ठीक है। ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ 4-5 ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मुंशी भी था साथ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ। अच्छा, ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਫਾਰ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਠੀਕ। ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ 14 ਦਿਨ ਦਾ। 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं, ਦੱਸਿਆ। अब मुझे ਪੁੱਛਿਆ। ये बताएं कि वो जिसकी शनाख्त की आपने, हाँ जी। वो यही था, हाँ जी। शरीफ मसीह था? हाँ जी। और वो जो पहले दो का यानी- साथ में नामालूम लिखे हैं, वो कौन है? उनका कोई पता नहीं चला? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸੀ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, ये जो चौकीदार है, ये इसने नहीं देखा कुछ? ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟਰਪੈਨ ਚਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟਰਪੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਟਰਪੈਨ ਚਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤਨਵੀਰ ਦੀ ਲੱਭੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ SHO ਇਮਰਾਨ ਯੂਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡ ਕੇ
ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡਾ ਠੀਕਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਕਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਚਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਖਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕਾਇਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ हैं आप? ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ SHO ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਆ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਤਾਂਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। अब मुलजिम रिमांड पे है? ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਰਿਮਾਂਡ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। यानी कि तफ्तीशी साहब कह रहे हैं। नहीं तो तफ्तीशी ने खुद क्या तफ्तीश की है? ये तो वो है ना जो वो चीज़ें बता रहा है। उन्होंने जी उन्होंने खुद क्या किया है? उन्होंने खुद जी आ साढ़े बयान बयून ले आ, तुसी किदां लै गए, किदों पहुंचे, किहदे फोन ते पहुंचे, वो बंदियां ने यानी कि उन्होंने कहा जी तुहाडे बयान होने आ, ठीक है, तुसी हलफ दिंदे हो। हलफिया उन्होंने बयान दिते बंदियां ने कि बंदा यही है जी। ठीक है जिन्ने लब्बे ने तनवीर ने दस्सिया सानू कि मैनू साई लै गया। ठीक है भी साई ने मेरे ते तजाब पाता। यानी कि असी बयान दिन्ने जज सामने दिन्ने, वकील सामने, सानू जिੱਥੋਂ सदोगे ये साडा भाई सी, साडे नाल अच्छा चलदा सीगा। ठीक है इन्ना नजायज़ होई है, इन्हां दे घर वालियां नजायज़ होई है। असी जिੱਥੇ कहोगे असी बयान देवांगे। ठीक है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे जो मुख्तसर इन्होंने अपना बयान जो रखा है सामने FIR के मुताबिक कि इनका भाई एक फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ पे वो रात ये उसको छोड़ के आए। उसने कहा कि यहाँ पे काम है तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ और यहीं पे मैं सो जाता हूँ। और उसके बाद किसी शख्स ने मुबैना तौर पे इनके मुताबिक उसके ऊपर तेज़ाब डाल दिया। तेज़ाब डालने के बाद इनको कॉल आई वहाँ पे मुंशी की, जो वहाँ पे फैक्ट्री में मुंशी है उसने कॉल की और कॉल करके इनको बताया कि किसी ने आपके भाई पे तेज़ाब डाल दिया है, आप इसलिए हॉस्पिटल में आ जाएं। तो पहले ये जनरल हॉस्पिटल में उसको लेके गए, वहाँ से उन्होंने इनकार कर दिया। तो उसके बाद ये अलाइड हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ पे वो 3-4 घंटे ज़िंदा रहा। उस दौरान जो इनकी उनके साथ गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू में उसने बताया कि मुझे शरीफ मसीह नामी शख्स है जिसने मेरे ऊपर तेज़ाब डाला है और उसके साथ कोई 2 कस नामालूम भी थे। तो इन्होंने उसको देखा नहीं था, इन्होंने उसको तलाश करना शुरू किया। उसके बाद ये एक FIR दर्ज की गई। ये थाना निशाताबाद की रेंज में आता था। थाना निशाताबाद में जो SHO साहब हैं उनके मातहत जो भी
तफ्तीशी था या जिसने भी इस एफआईआर को दर्ज किया उसने इसमें लिख दिया एक शरीफ नामी शख्स और साथ में 2 कस नामालूम, और उसके बाद वो वाक़या लिखा गया और वाक़े में एक वजह अनाद भी है कि जिसमें ये बताया गया है कि इनका पहले कोई झगड़ा वगैरह हुआ था जिसकी बुनियाद पे ये सारा वाक़या पेश आया। उसके बाद ये तकरीबन 14 दिन हो चुके हैं इस वाक़े को। जो मकतूल है उसका एक छोटा सा बच्चा है और इसके अलावा वो अपने अहले खाना को यहाँ पे इसी तरह से छोड़ गया है। लेकिन हुआ अब तक ये है कि 14 दिन में अभी तक तफ्तीश जो है वो इनके मुताबिक उस अंदाज़ में आगे नहीं बढ़ सकी जिस अंदाज़ में आगे बढ़नी चाहिए थी। वो मुलजिम जिसको पकड़ा गया वो 14 दिन के रिमांड पे है। उस रिमांड के दौरान उसने क्या उसको बताया है क्या नहीं बताया, इस बारे में कोई क्लियर कट जो चीज़ है वो इनके सामने नहीं रखी गई। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जो तफ्तीशी है वो उसको लाहौर जाना पड़ जाए तो वो लाहौर चला जाता है, वहाँ से कॉल कर दी कि मैं आज लाहौर आ चुका हूँ। इनके चक्कर लगवाए जाते हैं और ये मुसलसल पिछले 14 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी तक तफ्तीश की मद में इनके सामने कुछ नहीं आया। 14 दिन का रिमांड है, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है कि उसको जुडिशल कर दिया जाएगा। जुडिशल करने के बाद वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएँ वसीम साहब कि एसएचओ की ज़ाती तौर पे आपके साथ कोई मुलाकात हुई है? नहीं सर, एक बार भी एसएचओ साहब आपसे नहीं मिले? नहीं, एक दफा सिर्फ हुई है ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਰੇਡ ਰੂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਗਏ। और इसके अलावा एक बार भी आपकी मुलाकात नहीं हुई? ਨਹੀਂ ਜੀ, थाने ਉਸ ਤੋਂ जब आप ਬਾਅਦ जाते हैं ਯਾਨੀ ਕਿ कहाँ पे होते हैं एसएचओ साहब? ਥਾਣੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਗਏ, ठीक है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ तफ्तीश है। तफ्तीश है, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ पता और लगेगा। इरफान साहब का आपके साथ कैसा रवैया, किस तरह का रिस्पॉन्स है, या बस आप समझते हैं कि आपकी जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक जी आप नहीं नारे सर, पे हैं? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ये जो 2 नामालूम लिखे हैं इसमें, हाँ जी। ये इनके बारे में क्या तफ्तीश हुई है अभी तक? कोई इनके बारे नहीं। में कुछ नहीं? ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਓ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੂਮ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਢਾ ਦਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। उसके बाद नक्शा बनाने के लिए वो गए ਹਾਂਜੀ, थे? ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, हम्म, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਈ, हम्म, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ, ठीक है। ਉਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, हम्म, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਆਏ, हम्म, ਰਿਪੋर्ट ਆਈ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ हम्म, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ठीक ठीक है है। जी। उन्होंने कहा कि आप अपने वकील के थ्रू ले लीजिए। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ नहीं, वो आपको मिल सकती हैं। हाँ जी। वो उन्होंने ये कहा कि जी आप अपना वकील करवाएं और हाँ वो जी। लेके जाए। ਹਾਂਜੀ, ठीक है। अच्छा, इनको दें ज़रा। आपका क्या नाम है? शहजाद शहजाद साहब, इस केस में आपका क्या किरदार है? क्या पैरवी कर रहे हैं इसके इनके साथ? जी, ये हमारे महल्लेदार हैं। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा पास करें माइक। अच्छा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। अच्छा। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ मुलजिम की तरफ से कोई पैरवी कर रहा है? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, कोई पैरवी नहीं कर रहा कोई मुलजिम भी की नहीं तरफ कर से? रहा। कोई नहीं आया? ਨਹੀਂ। अच्छा, ये आपको कंफर्म हो गया है कि वो था और उसके साथ कौन बंदे थे, ये नहीं पता चला? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ, हम्म, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦੇਗਾ, सही। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਵਾਇਆ ਵਾ, ਕਹਿ ਘਵਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। इनको दे ज़रा। अच्छा, आपका क्या नाम है? जुल्फ़कार जी, जुल्फ़कार साहब, क्या लगते हैं आप मकतूल के? मामू लगता है जी। अच्छा, क्या मुंशी ने कोई बयान दिया, वो क्या था?
ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੂੜੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਘਰ ਵਾਲੇ 200 ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਫਾਰ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਫਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫਲੈਂਲਾ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਨਾ ਤਨਵੀਰ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਲੱਭਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਵੀਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੂੜੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜ਼ਬੈਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਫਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਸੀਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਲੱਭੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ। ये क्या टाइम क्या था उस वक्त? ਉਹ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੁਬਹ ਦਾ। रात। अच्छा, सो रहे थे आप उस वक्त? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਮ ਲੂਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। अच्छा, तो आप रात की ड्यूटियों पे थे? ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਧਾਂਦਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਛੇੜ ਧਾਂਦਲੇ ਜੀ। ਤੇ आप छेड़ धांधले थे उस वक्त? ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਂਜੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 4:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ठीक है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤੂਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈ ਫੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਲਿਆੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਜਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟੈਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਜਾ, ਉਹ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੀਏ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਫਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਜ਼ਬੈਰ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। मेरे दसो चौथा बंदा मैं। अच्छा, उस वक्त आपके जहन में ये बात नहीं आई कि ये बयान जो दे रहा है इसकी हम वीडियो ही बना लें? मुझे ना टच मोबाइल चलाना नहीं आता, ना मेरे को हैगा जी दूसरा बटना वाला मैं रखा वा। ठीक है। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰਤਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਗਨ ਕਰਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਚਲਾਈ 15 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ
ਜਮੀਲ ਅਰਸ਼ਦ ठीक है ASI ਆ ਜੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਲੱਗਾ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗਾ। ठीक है ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਜਰਮ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬੁਲਾਓ, ਕਰਨੇ ਕੇ ਹਾਂ, ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਸਮਾਨ ਗਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ ਸਮਾਨੇ ਗਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਲਮੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਫਸੀਹੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ठीक है ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। सही ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ, ठीक है ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ। ਉਹ नहीं ये चीज़ आप उस्मान साहब से नहीं पूछते कि जी आप बताएं कि अभी तक प्रोग्रेस क्या है, मतलब तफ्तीशी ने क्या किया अभी तक? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕਰਾएंगे, ਇਹ ਕਰਾएंगे, ਉਹ ਕਰਾएंगे। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ 2-2 3 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਤੂਲ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਡੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਉਹ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਦਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਈਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਸੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਘਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ नहीं करना। सही। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ, और वो ये है कि अव्वल तो हम दुआ करते हैं कि किसी के साथ इस तरह का कोई वाक़या जो है वो पेश ही ना आए, लेकिन जब भी, क्योंकि ये ज़िंदगी है, इसमें इस तरह के वाक़यात जो है वो होते हैं, और हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। अब जो ज़रूरी बात है, जो अहमियत की हामिल बात है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मैंने कई बार ये बात कही है कि जब भी आपका कोई अपना, कोई प्यारा जब किसी हादसे का शिकार हो जाए या किसी की तरफ से अटैक का शिकार हो, कोई उसके ऊपर हमला कर दे और आपको ये लगे कि ये इसकी जान को ख़तरा है, ये किसी भी वक्त इसका इंतकाल हो सकता है या ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है इसको, तो उस सूरत में फ़ौरी तौर पे जैसे तैसे करके भी एक वीडियो बनाया करें। उस वीडियो में उसका बयान रिकॉर्ड किया करें और उसमें पूछा करें कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है। जब वो वीडियो रिकॉर्ड पे आ जाती है तो उसकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कानूनी वक़्त उसकी क्या होती है। उसको कहते हैं कानून की ज़ुबान में डाइंग डिक्लेरेशन, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा शख्स बयान दे के गया है जो अपनी मौत के बिल्कुल करीब था, और अदालत जो है वो ऐसे बयान को बहुत अहमियत देती है कि एक ऐसा शख्स जिसको पता है कि वो अब मरने वाला है, वो झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए इस बयान की इंतहाई अहमियत होती है, जिसके लिए मैं अपने अक्सर प्रोग्रामों में ये बात कहता हूँ कि जब भी आपके किसी अपने पे खुदा न खास्ता कोई हमला हो और आपको पता हो कि इसको पता है कि इस पर किसने हमला किया है, तो फौरी तौर पे दाएं बाएं से किसी का मोबाइल पकड़ें, जिसका भी मोबाइल आपके हाथ आता है उसको पकड़ के उसकी एक वीडियो बनाएं और उससे पूछें कि तुम्हारे ऊपर ये हमला किसने किया है। जितनी वो बात कर सकता है, जितना वो बोल सकता है, जितना बयान दे सकता है, उससे वजह पूछ लें कि वजह क्या हुई थी, उस बंदे का नाम पूछें जिसने ये हरकत की है। वो सारी डिटेल आपके पास एक वीडियो की सूरत में आ जानी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जब हम पुलिस को बुलाते हैं तो आमतौर पे पुलिस अपने पूरे टाइम पे पहुंचती नहीं है, और पहुंचती नहीं है तो उतनी देर में वैसे ही जो जिसके ऊपर हमला किया जाता है वो वैसे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर पुलिस मौके पे पहुंच भी जाए तो पुलिस कभी भी उसकी वीडियो नहीं बनाती। पुलिस उससे सुनने के बाद उसका बयान लिखती है, जिसमें रद्दो-बदल की गुंजाइश रहती है। यानी अगर पुलिस में से अहलकार आए हैं, अगर उनकी नीयत खुदा न खास्ता ख़राब हो गई है, तो उन्होंने अगर कोई बयान उस बंदे से लिया भी है जो मरने वाला है, तो वो बयान तो बदला जाएगा, लेकिन जो वीडियो एक बार रिकॉर्ड हो जाएगी वो बयान बदला नहीं जा सकता। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई हादसा पेश आए या आपके ऊपर किसी किस्म का हमला हो, तो आजकल हर घर में
टच मोबाइल मौजूद हैं, कैमरा उसमें होता है, उससे आप वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट बात थी जो इस केस में अभी मिसिंग पाई जाती है कि जिसमें इन्होंने बयान उसका सुना, उसके मुंह से मुलज़िम जो है उसका नाम भी सुना, उसी के तहत ये एफआईआर भी दर्ज हुई। वो इस वक्त रिमांड पे भी मौजूद है, उससे मज़ीद तफ्तीश भी जारी है, लेकिन वो वीडियो सबूत जो है जो होना चाहिए था वो इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आज तक इनको अभी तक जो है वो रूटीन की वजह से कि पुलिस जो है वो बात नहीं सुनती, पुलिस हमें लारे लगाती है, पुलिस हमें सिर्फ धक्के खाने के लिए बुलाती है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। रिमांड पे आ तो अभी तक बताया नहीं जा रहा कि उसने अभी तक क्या बताया है, वो जो 2 कस नामालूम हैं उनका बताया है या नहीं बताया, इस बारे में इनको कुछ नहीं पता। इसके अलावा ये जो बताते हैं कि उस्मान साहब जो उस फैक्ट्री के मालिक हैं उनके पास तफ्तीशी जाता है, इनके घर में नहीं आता, इनको थाने में जगह नहीं मिलती, इनको थाने जाने पे कोई बंदा नहीं मिलता, अगर कोई मिलता है तो इनकी बात नहीं सुनी जाती, ये इनका कहना है। और अगर ये मिलते हैं तो ये उस फैक्ट्री में जाके उस बंदे के सामने, यानी कि जो उनका मालिक है उसके सामने ही तफ्तीशी आता है और उनके साथ ही वो बात करता है, और ये वो फिर आगे इनको बताते हैं कि प्रोग्रेस क्या है, और प्रोग्रेस आगे से कुछ भी नहीं होती। अभी जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है तो इनको पता नहीं है। ये कहते हैं कि इनके घर वाले जब हम आते हैं तो वो उनसे सवाल करते हैं कि आपने अभी तक, हमारे घर का एक बच्चा है जो कत्ल हो गया है और आपने अभी तक उसका क्या किया है, उसका जो कातिल है वो कौन है, अगर वो पकड़ा जा चुका है तो उसने अभी तक माना है या नहीं माना, या 2-3 बंदे जो उसके साथ हैं वो अभी तक कहाँ पे हैं। ये सारी सूरत हाल का इस वक्त इनको सामने है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बंदा है हाँ जी, जो इसकी पैरवी कर रहा है? ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ वो मुलजिम की तरफ से हो सकते हैं? ਮੁਜਰਮ ਕੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਨੂੰ SHO, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੈਗ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚਾਰਜ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਮੀਲ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਲਹਿਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। ਉਹ ਯਾਨੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ FIR ਕਢਵਾ ਲਈ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕੂਆ ਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ठीक है। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮਦਈ ਨੂੰ, ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲਾਏ, ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਸੀਮ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮੂ ਆ ਵਸੀਮ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। सही। और शनाख्त की आपने? ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੀ ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब आपका तकाजा क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए। ठीक और है। कुछ नहीं चाहिए। और तफ्तीश के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं? ਤਫਸੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲੂ, ਇਹਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂ। ये नाजरीन इनका पूरा वाक़या है, और इस वाक़े से जो भी इन्होंने बताया है वो आपके सामने रख दिया गया है। थाना ये निशाताबाद है, SHO साहब हैं वहाँ पे, इनका तफ्तीशी जो है उसका नाम इरफान है, उसके पास ये तफ्तीश है। इनका मानना ये है कि हमें तफ्तीश के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा, मुलजिम अगर पकड़ा है तो ये ना हो कि कहीं आने वाले वक्त में उसे छोड़ दिया जाए। ये वो तमाम खदशात हैं जो इनके दिल में हैं, और अभी ये समझते हैं कि अभी तक हमें इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता, या इनको खदशात हैं इंसाफ मिलने के हवाले से। अब अगर CPO साहब हैं, वो नए आए हैं, वो अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो ज़रा वो एक कॉल मिला लें और थाना निशाताबाद के SHO से पूछ लें कि अभी तक इसकी क्या प्रोग्रेस है, और उनसे ये भी कह दें कि एक बार जब ये आते हैं तो इनको भी प्रोग्रेस बता दिया करें कि अभी तक ये कुछ हुआ है। अब 14 दिन का रिमांड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ऑब्वियस ही बात है वो जुडिशल हो जाएगा बंदा, और उसके बाद वो ज़मानत भी अप्लाई करेंगे, वो करेगा, उसके पीछे से कोई आ जाता है तो वो करेगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये आगे आने वाले वक्त में देखने वाली है कि क्या इनको इस सारे किस्से में इंसाफ मिल पाता है या नहीं, और जो मुजरम पकड़ा है क्या वही मुजरम है, अगर वही मुजरम है तो क्या उसको करार वाकई सज़ा मिलती है या नहीं, ये देखेंगे हम आने वाले वक्त में।
111